Hello students, welcome in Science and Technology Part 2. In that we have started topic number 9, Environmental Management. In last video we have studied about what is mean by weather and climate and different factors affecting our weather and climate. That is temperature, atmospheric pressure, sunlight, cloud, humidity, rainfall, visibility, etc. Then next point was a change in weather, and also we have studied about the importance of weather in a living world. Okay, and also study about what is mean by meteorology and their location, and also we have studied about institute, that is the United Nations Organization of Meteorology. Today we have discussed about the Indian Meteorological Department and solid waste. So student, today's points are the Meteorological Department and solid waste. The Meteorological Department also established in India in British 1875 at Shimla. Okay, the Indian Meteorological Department was founded by a British in 1875 at Shimla. The head office of the in Pune and regional offices are in Mumbai, Kolkata, Chennai, Nagpur and Delhi. So what is the function of these meteorological departments? They prepare a map or every day indicated a daily prediction of weather. Such a map are prepared and published twice in every 24 hours. In this institute, research goes on continuously on various aspects like instrument for climatic reading, prediction about the climate made using a radar system, prediction about the climate related to the seismology, prediction regarding the rainfall by satellite and air pollution etc. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जे आहे ते ब्रिटिशांच्या काळी भारतामध्ये प्रस्थापित झालं 1875 मध्ये आणि शिमलामध्ये इथे ते प्रथम स्थापित झालं. त्याचे हेड ऑफिस पुण्यामध्ये करण्यात आलं आणि रिजनल बाकीचे जे ऑफिसेस आहेत ते सध्या मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपूर आणि दिल्ली इथं काम करत आहे. मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट मार्फत 24 तासामधून 2 वेळा एन्व्हायरमेंटबद्दल आणि क्लायमेटबद्दल प्रेडिक्शन केलं जातं किंवा रिपोर्टिंग केलं जातं आणि हे रिपोर्टिंग मीडियाच्या थ्रू आपल्यापर्यंत म्हणजे कॉमन पीपलपर्यंत काय केलं जातं, पोहोचवलं जातं. हे सगळे प्रेडिक्शन करण्यासाठी काही विशिष्ट इन्स्ट्रुमेंट वापरले जातात. त्यातलंच काही आहे रडार सिस्टीम, त्यानंतर सिस्मॉलॉजी, त्यानंतर सॅटेलाईटचा वापर केला जातो आणि एअर पोल्युशन्सच्या थ्रूसुद्धा काय केलं जातं तर क्लायमेट किंवा वेदरचं काय केलं जातं प्रेडिक्शन किंवा भाकीत केलं जातं. आता सिस्मॉलॉजी आणि रडार सिस्टीम आणि सॅटेलाईट ह्या 3 महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटमध्ये, की ह्या तिन्ही गोष्टीच्या थ्रू काय केलं जातं वेदर आणि क्लायमेटशी रिलेटेड प्रेडिक्शन तिथं केलं जातं. ओके, द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट प्रोव्हाइड इम्पॉर्टंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द वेदर अँड क्लायमेट to other departments like aviation, shipping, agriculture, irrigation, marine oil, exploration and production etc. मग आता मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटच्या थ्रू जे काही रिपोर्टिंग केलं जातं ते ॲग्रिकल्चरसाठी सुद्धा उपयोगी असतं, एव्हिएशन शिपिंगसाठी उपयोगी असतं, मराईन एक्सप्लोजर ह्या सर्व क्षेत्रामध्ये हे क्लायमेटचं रिपोर्टिंग काय असतं फार महत्त्वाचं असतं. The prediction regarding climate is like dust storm, sandstorm, heavy rainfall, hot and cold waves, tsunami, etc. या सर्व गोष्टींबद्दल सुद्धा भाकीत केलं जातं. Our communication to various departments are all type of mass communication, media and all citizens. For this purpose, India has launched several satellite equipment with high class technology. Observatories at several locations are doing excellent work in analysis of information received from the satellite. तर बघा आपला भारत हा काय आहे, कृषी प्रधान देश आहे. त्यामुळे बरेचसे उद्योगधंदे हे शेतीवर अवलंबूनच आहेत आणि त्यामुळं
सॅटेलाईट्सच्या थ्रू जे काही वेदर आणि क्लायमेटचं प्रेडिक्शन केलं जातं, भाकीत केलं जातं, ते कॉमन लोकांच्या पर्यंत मास मीडिया म्हणजे टेलिव्हिजनच्या थ्रू काय केलं जातं किंवा न्यूजपेपर किंवा रेडिओ या माध्यमातून काय केलं जातं ते कॉमन लोकांच्यापर्यंत पोहोचवलं जातं. जे काही सुनामी किंवा हेवी रेनफॉलबद्दल जे प्रेडिक्शन केलं जातं की ज्यामुळं काय होऊ शकतं, आपत्ती व्यवस्थापन करणाऱ्या लोकांना ते काय होतं, सोयीचं होतं. त्यामुळे अशा प्रकारचं आपल्या दैनंदिन आयुष्यामध्ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटचं महत्त्व अनन्यसाधारण आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके, नेक्स्ट मान्सून मॉडेल अँड क्लायमेट प्रेडिक्शन. बघा मान्सून मॉडेल कसं असतं, कशा पद्धतीनं त्याचं भाकीत केलं जातं मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटच्या थ्रू, ते आता आपण अभ्यासणार आहोत. The tradition of forecasting the monsoon season in India older than 100 years. After the famine of 1877, Blandford, the founder of IMD, had made such a prediction for the first time, taking the snowfall in Himalaya as a parameter for the prediction. In the decade of 1930s, then direction of IMD, Sir Gilbert Walker has underlined the relationship between the various worldwide climate factor and Indian monsoon. And based on available observations and previous recording related to the relationship, he put forth a hypothesis regarding the nature of monsoon with the invited of Dr. Vasantrao Gowarikar. In the decade of 1990s, monsoon model based upon 16 worldwide climate parameter was developed. This model was in use of 1919 and 2002. बघा इंडियन जर मान्सून आहे, जसं की मी आधीच सांगितलं की आपला भारत हा कृषीप्रधान देश आहे, त्यामुळे क्लायमेट आणि वेदर हे आपल्यासाठी फार महत्त्वाचं आहे. मग अगदी पावसाविषयी भाकीत करण्याची प्रथा 100 वर्षापूर्वीची जुनी आहे भारतामध्ये. त्यानंतर ब्रिटिशांनी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतामध्ये स्थापित केल्या आणि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटच्या थ्रू मास अँड कम्युनिकेशन मीडिया म्हणजे प्रसारमाध्यमांच्या थ्रू काय केलं गेलं तर सामान्य लोकांच्यापर्यंत ती बातमी पोहोचवली गेली. तर गिल्बर्ट वॉकर या शास्त्रज्ञांचा इथे उल्लेख केलेला आहे की ज्यांनी भारताच्या मान्सूनविषयी पहिल्यांदा काय केलं, भाकीत केलं की या पद्धतीने हिमालयामध्ये स्नोफॉल होईल किंवा मान्सून अरायव्हल कधी होईल भारतामध्ये, हे त्यांनी प्रथम केलं. त्यानंतर त्याच्याशी संबंधित त्यांनी काही केलं, काही हायपोथिसिस किंवा काही नियम मांडले की या पद्धतीनं, आणि हे जे नियम मानले जातात किंवा हे जे भाकीत केलं जातं ते मागील 5 वर्ष किंवा 10 वर्षाच्या मान्सूनचा रेकॉर्ड घेऊन स्टॅटिस्टिकली म्हणजे सांख्यिकीद्वारे हे काय केलं जातं, भाकीत केलं जातं आणि त्यानुसार भविष्यामध्ये पाऊस कसा येणार आहे त्याविषयी त्याचा एक डाटा रिप्रेझेंट केला जातो आणि तो प्रसारमाध्यमांच्या थ्रू लोकांच्यापर्यंत पोहोचवला जातो. त्यानंतर आत्ताच मान्सून डिपार्टमेंटमध्ये किंवा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटमध्ये एक महत्त्वाचं नाव किंवा आपण घेऊ शकतो किंवा ज्यांनी महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावली ते म्हणजे भारतीय शास्त्रज्ञ वसंतराव गोवारीकर यांनी 1990 नंतर मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट स्थापन केलं. त्यानंतर त्यांनी मान्सूनशी रिलेटेड नवीन काही हायपोथेसिस मांडली, तत्त्व मांडली आणि त्यांच्याच मॉडेलचा वापर 2002 पर्यंत आपण काय करत आहोत, त्याच पद्धतीने आपण मान्सूनचं प्रेडिक्शन करत आहोत. आता हे प्रेडिक्शन करण्यासाठी 3 मॉडेल त्यांनी मांडले गोवारीकरांनी आणि त्याचाच वापर आता मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करतं. तर हे 3 मॉडेल कोणकोणते आहेत ते आपण आता प्रथम जाणून घेऊया. फर्स्ट आहे मॅथमॅटिकल मॉडेल ऑर डायनॅमिक. The forecasts are made with the help of mathematical model which take into account of estimate of current weather, related event and ongoing physical interaction between them. Data about the current climatic parameters is mathematically analyzed with the help of Param supercomputer. Various mathematical models based upon the daily geographic event are developed by a supercomputer technology. आता मॅथमॅटिकल मॉडेल जो आहे, जसं की मी आधीच सांगितलं इथं सांख्यिकीचा वापर केला जातो. सांख्यिकी म्हणजे काय, इयत्ता 8वी गणितमध्ये तुम्ही शिकलाय. त्या सांख्यिकीचा वापर करून परम कम्प्युटरचा वापर करून एक डाटा तयार केला जातो की गेल्या 5 वर्षामध्ये मान्सूनची स्थिती काय होते आणि त्याच्यानुसार ॲव्हरेज आताची परिस्थिती काय, क्लायमॅटिक रिजन काय आणि येणारा पावसाळा हा कसा असेल हे कम्प्युटर्सच्या थ्रू काय केला जातो, गणितीय भाषेमध्ये हा सर्व डाटा काय केला जातो, मेन्शन केला जातो. दुसरं मॉडेल आहे बघा होलिस्टिक मॉडेल. इन दिस मॉडेल द प्रेडिक्शन आर बेस्ड अपॉन दोज पॅरामीटर्स युज्ड इन अदर मॉडेल विच हॅव अ ग्रेटेस्ट इफेक्ट ऑन मान्सून. Nowadays prediction declared by the IMD
are the collectively outcome of various model. This is called as a holistic model. ओके, होलिस्टिक मॉडेल आहे की जे IMD याच्या अंडर काय केलं जातं, त्याचे सर्व कामकाज चालतं. त्यानंतर नेक्स्ट आहे बघा स्टॅटिस्टिकल मॉडेल. इन दिस मॉडेल द करंट क्लायमॅटिक ऑब्झर्वेशन इन अ रिजन आर compared with the earlier parameter such as oceanic temperature, atmospheric pressure, nature, monsoon rainfall of several years. The data comparatively analyzed by a statistical method, predictions are made about the monsoon in the present condition. आता इथं जे स्टॅटिस्टिकल मॉडेल आहे ते गेल्या 5 वर्षांमध्ये कसं वेदर आणि क्लायमेट होतं, त्यानुसार मान्सून कसं होतं हे प्रेडिक्शन घेऊन किंवा याचा अंदाज घेऊन प्रेझेंटमधलं क्लायमेट आणि वेदर किंवा मान्सूनचं आगमन कधी होणार आहे, अरायव्हल कधी होणार आहे, हे सर्व स्टॅटिस्टिकल मॉडेलच्या थ्रू सुद्धा मांडता येतं. प्रेझेंटली न्यू मॉडेल आर बीइंग डेव्हलप्ड ॲट IITM. वर्क इन अ प्रोग्रेस ॲट 2 levels, namely designing a new models of developing new technology. The main focus is on development of radar system and satellite technology. सध्या जे काही डेव्हलपमेंट होत चाललेलं आहे त्याच्यामध्ये मोस्टली आता रडार सिस्टीम आणि सॅटेलाईटमध्ये नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी येत आहेत की जेणेकरून भूगर्भामधल्या हालचाली असतील किंवा क्लायमेट चेंजेस असतील याची लवकरात लवकर माहिती मिळावी आणि सूक्ष्म हालचालींची सुद्धा माहिती मिळावी. त्यासाठी रडार आणि सॅटेलाईट टेक्नॉलॉजीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आता बदल झालेले आहेत, चेंजेस झालेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला सर्व माहिती काही क्षणार्धामध्ये मिळू शकते. Okay student, always remember regarding the meteorological department, any meteorological model depends upon interrelationship between parameters used in that model and the result expected from it. However, as this interrelation with reference to the ocean and atmosphere are never constant, meteorological model need to change this continuously. बघा कधी कधी समाजामध्ये म्हटलं जातं अरे हवामान खात्याने असं सांगितलेलं आहे त्यानुसार पाऊस झालाच नाही किंवा असं टेम्परेचर वाढेल असं म्हटलं होतं परंतु त्याप्रमाणे झालेलंच नाही आहे. म्हणजे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जे काही बाकीत करतं किंवा प्रेडिक्शन्स करते त्याला काही एरर असू शकतात. आता एरर का असू शकतात, ते प्रेडिक्शन करण्यासाठी जे काही त्यांनी इन्स्ट्रुमेंट वापरलेले आहेत ते जरी ॲक्युरेट असलं, त्यांनी काम जरी व्यवस्थित केलं असलं तरी एन्व्हायरमेंटल चेंजेस जे आहेत ते प्रत्येक वेळी काय होत असतात, बदलत जात असतात. त्यानुसार त्याच्यामध्ये काही एरर्स येऊ शकतात. त्यामुळे आपण असं म्हणू शकत नाही की मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंटनं जे काही प्रेडिक्शन केलेलं आहे ते चुकीचं आहे किंवा पूर्णतः बरोबर आहे असं देखील म्हणता येत नाही. निसर्गामध्ये बरेचसे काही चेंजेस होत असतात, त्यानुसार त्याच्यामध्ये काही काय होऊ शकतात, एरर सुद्धा असू शकतात. Okay student, this is about the Indian Meteorological Department and different models work in this meteorological department, that is mathematical, holistic and statistical model. Today we have to study our next point, solid waste management and need of hour. Okay, solid waste management आता हा पुढचा भाग आहे आणि सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट करणं हे आता सध्या काळाची गरज बनलेली आहे. का बनलेली आहे ते आपण आता थोडक्यात जाणून घेऊया. लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन अँड आन्सर. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हॉट इज मीन बाय पोल्युशन अँड सेकंड क्वेश्चन इज इन विच डिफरंट वे डू अवर सराउंडिंग गेट पोल्युटेड. आता पहिला प्रश्न बघा, व्हॉट इज मीन बाय पोल्युशन. एनी नॅचरल थिंग्स कॅन बी चेंज्ड विथ द हेल्प ऑफ different conditions. This is known as a pollution and this is harmful to the human being. नैसर्गिक घटनेमध्ये असा कोणताही बदल झालेला असेल की ज्या बदलामुळं सजीवांना धोका पोहोचतो किंवा मानवाला धोका पोहोचतो तर अशा वेळी तिथलं वातावरण पोल्युटेड झालेलं आहे किंवा पोल्युशन झालेलं आहे असं आपण म्हणू शकतो. किंवा कंटॅमिनेशन ऑफ एनी नॅचरल रिसोर्सेस विच इज हार्मफुल टू अवर एन्व्हायरमेंट और ॲज वेल ॲज लिव्हिंग थिंग्स. दिस पोझिशन और दिस कंडिशन इज नोन एज अ पोल्युशन. त्या कुठल्याही नैसर्गिक घटनेमध्ये किंवा स्रोतामध्ये कंटॅमिनेशन झालेलं असेल आणि त्या कंटॅमिनेशनमुळं जर एन्व्हायरमेंटला धोका पोहोचत असेल किंवा मानवाला धोका पोहोचत असेल तर तिथं आपण पोल्युशन झालं असं म्हणू शकतो. तर कोणकोणत्या प्रकारे आपण पोल्युशन टाळू शकतो, आता अनेक मार्ग आहेत त्याच्यामध्ये. जसं की फक्त आपण आता सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंटचा विचार केला तर कमीत कमी कचरा निर्माण करणे आणि कचऱ्याची योग्य प्रमाणामध्ये विल्हेवाट लावणं आणि आपलं सराउंडिंग क्लीन ठेवणं, ह्या काही गोष्टी आहेत ज्या आपण वैयक्तिक लेवलला करू शकतो की ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणामध्ये आपण काय करू शकतो, प्रदूषण कमी करू शकतो. ओके स्टुडंट, सी दिस डायग्राम. दिस इज अबाउट अ सॉलिड वेस्ट
Okay, observe the garbage collected in a dustbin of your classroom and make a list of various material in it. Discuss with your teacher and how this material can be properly disposed of. Can we do the same with the garbage generated in our house and think about it? बघा विद्यार्थी मित्रांनो, जर ही डायग्राम पाहिला तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेगवेगळ्या वस्तू दिसत आहेत आणि सॉलिड वेस्ट म्हणजेच काय, घनकचरा. तर बघा हा कचरा सगळीकडे एकसारखा असतो का, नाही आहे. तर घनकचऱ्यामध्ये बघा काच असतो, प्लास्टिक असतो, काही धातूचे पदार्थ असतात, पेपर्स असतात, प्लास्टिक असतात किंवा अन्न पदार्थ असतात किंवा फळभाज्या किंवा पालेभाज्या याचे रेसिड्यूज असतात. तर ह्या सर्वांना आपण घनकचरा असं म्हणतो. तर प्रॉपरली ह्या घनकचऱ्याचं डिस्पोजल आपण करतो का, तर करत नाही. तर सॉलिड वेस्टमध्ये दोन प्रकारचं आपण वर्गीकरण करू शकतो, ड्राय सॉलिड वेस्ट अँड वेट सॉलिड वेस्ट किंवा डिकम्पोजिबल सॉलिड वेस्ट अँड नॉन डिकम्पोजिबल सॉलिड वेस्ट. म्हणजे काही घनकचरा असा असतो की जो कुजतो आणि काही घनकचरा जे कसे असतात, न कुजणारे असतात. असं दोन्ही मटेरियल जर आपण एकत्र फेकत असू तर ते एन्व्हायरमेंटसाठी कसं आहे, धोकादायक आहे. म्हणजेच आपण प्रॉपरली सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट किंवा त्याचं डिस्पोजल करतोच असं नाही. ओके, लुक ॲट दिस पिक्चर. व्हॉट इज मेन डिफरन्स बिटवीन व्हॉट वी सी द टू पिक्चर्स अँड व्हॉट शुड वी डू अ परमनंटली मेंटेन द कंडिशन सी इन पिक्चर बी. बघा पिक्चर फर्स्टचा जर आपण विचार केला तर बघा सर्व घाण झालेलं आहे त्या फुटपाथवरती आणि सेकंड पिक्चरमध्ये काय दाखवलेलं आहे, स्वच्छ दाखवलेलं आहे. मग आता परमनंटली जर आपल्याला स्वच्छता टाकायची असेल तर काही रूल्स फॉलो करावे लागतील आणि हे सगळे रूल्स प्रथम आपल्याला स्वतःपासून काय करावे लागतील, सुरुवात करावी लागतील. कुठेही आपण स्वतःहून कचरा करणार नाही, डस्टबिनमध्येच कचरा टाकणं. इतकं जरी नियम पाळलं तरी आपण सार्वजनिक जागा, आपले क्लासरूम असतील किंवा ऑफिसेस असतील, ह्या सर्व ठिकाणी काय करू शकतो, स्वच्छता करू शकतो. ओके स्टुडंट, लेट डिस्कस द सम मोर पॉइंट्स अबाउट द सॉलिड वेस्ट. Many waste material are generated through various daily human activities. This is called as a solid waste. It is definition of solid waste. The different kind of waste is produced by human activities and generated of waste, and this waste is known as a solid waste. रोजच्या दैनंदिन याच्यामध्ये अनेक प्रकारचा कचरा निर्माण होत असतो आणि ह्या कचऱ्यालाच घनकचरा असं म्हटलं जातं. इन दिस वेस्ट मटेरियल आर प्रॉपरली डिस्पोज्ड ऑफ, दे कॅन बी व्हॅल्युएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. And currently solid waste is a serious worldwide problem as cause both water, soil pollution. बघा काय म्हटलेलं आहे की हा सॉलिड वेस्टचं जर आपण प्रॉपरली मॅनेज नाही केलं तर ते एन्व्हायरमेंटला धोकादायक आहे की त्याच्यामुळे एअर, वॉटर अँड सॉइल पोल्युशन होऊ शकतं. आणि सध्या जगासमोर घनकचरा व्यवस्थापन कशा पद्धतीने करायचा हा मोठा प्रश्न उभा राहिलेला आहे. जर आपण प्रॉपरली घनकचऱ्याचं मॅनेजमेंट केलं तर त्याच्यापासून आपण एनर्जी सुद्धा मिळवू शकतो. Solid waste is also serious problem for a point of view of economic growth and environmental degradation and health. It has caused a serious threat to nature and human habit because of the air, water, soil pollution it causes. बघा पोल्युशन निर्माण तर करतंच पण त्याच्यामुळं देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेवरती सुद्धा त्याचा दुष्परिणाम होतो, हेल्थवरती सुद्धा त्याचा दुष्परिणाम होतो आणि एन्व्हायरमेंटवरती तर होतोच. म्हणजेच काय, सॉलिड वेस्ट प्रॉपरली मॅनेज करणे हे फार गरजेचं आहे. प्रॉपरली मॅनेज करण्यासाठी आपण कोणकोणत्या गोष्टी करू शकतो तर आपण आता ते पुढे अभ्यासणार आहोत. त्याच्यामधले सर्वात महत्त्वाची गोष्ट कुठली असेल तर अगदी तुम्ही टी व्हीमध्ये वगैरे ॲडव्हर्टाइजमेंट बघताय की जो डिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट आहे म्हणजे कुजणारा जो कचरा आहे तो वेगळा गोळा केला पाहिजे आणि जो न कुजणारा कचरा आहे तो वेगळा गोळा केला पाहिजे. नॉन डिकम्पोजिबल सॉलिड वेस्टमध्ये जे मटेरियल येतात मेनली मेटल्स, प्लास्टिक, ग्लासवेअर्स किंवा पेपर, ह्या सगळ्याचं आपण रिसायकलिंग करू शकतो की ज्यामुळे वस्तू परत निर्माण होतात आणि कचरासुद्धा आपण काय करू शकतो, कमी करू शकतो. आणि जे डिकम्पोजिबल मटेरियल असतात त्याच्यापासून आपण मॅन्युअर तयार करू शकतो, खत तयार करू शकतो. ठीक आहे, तर या पद्धतीनं आपण काय करू शकतो, कचरा व्यवस्थापन करण्याचा प्रयत्न करू शकतो. ओके लेट्स डू यू नो द गार्बेज प्रोडक्शन पर डे. आता तुम्ही म्हणाल असं किती कचरा तयार होतो आणि त्यामुळे किती पोल्युशन होतं, पण जर आपल्या घरातला कचरा आणि क्लासरूममधला कचरा विचार केला तर पूर्ण देशामध्ये जर विचार केला तर काही टनामध्ये हे गार्बेज तयार होतं आणि त्याचं विल्हेवाट कशी लावायची हा फार मोठा प्रश्न आहे. तर बघा किती प्रमाणामध्ये कचरा निर्माण होतो त्याचा एक अंदाज इथे सांगितलेला आहे. सॉलिड वेस्ट जनरेटेड इन अ मेन मेट्रो सिटीज ऑफ द स्टेट अप्रॉक्सिमेटली ॲज फॉलो. मुंबई 5000 टन्स,
पुणे 1700 टन्स, नागपूर 900 टन्स. बघा, एका दिवसाला मुंबईमध्ये 5000 टन कचरा निर्माण होतो, पुण्यामध्ये 1700 टन आणि नागपूरमध्ये 900 टन. एवढ्या टनमध्ये जर एका दिवशी कचरा निर्माण होत असेल तर याची विल्हेवाट कशा पद्धतीनं लावली जात असेल आणि असंच जर वर्षानुवर्षे जर हे कचरा निर्माण होत झाला तर आपली पूर्ण पृथ्वी ह्या कचऱ्यामुळे कव्हर होऊन जाईल. त्याच्यामुळे वेगवेगळ्या प्रकारचे हेल्थ इश्यूज क्रिएट होतील, तो भाग वेगळाच. त्यानंतर बघा, ऑन 26 July 2005, a serious food calamities has arisen in Mumbai. Improper solid waste management was one of the main reasons being a country. Thus, we see that the accumulation of solid waste can lead in various calamities. 2005 मध्ये जो मुंबईमध्ये पूर आला होता किंवा पूरजन्य परिस्थिती निर्माण झाली होती की ज्यामुळे मोठं नुकसान झालेलं होतं, त्याचं एक साधं सोपं कारण होतं, ते म्हणजे इम्प्रॉपर मॅनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट. घनकचऱ्याचं योग्य प्रमाणामध्ये मॅनेजमेंट न केल्यामुळं जे काही प्लास्टिक असतात, नॉन डिकम्पोजिबल मटेरियल आहे, ते सगळे त्या गटर्समध्ये किंवा त्या ह्याच्यामध्ये ते जाऊन अडकले. त्यामुळं काय झालं, सर्वत्र तुंबल्या त्या गटारी आणि त्यामुळं पूरजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. म्हणजे फक्त एका सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट योग्य प्रकारे न केल्यामुळं इतक्या मोठ्या प्रमाणामध्ये पूरजन्य परिस्थिती निर्माण झाली. तर भविष्यामध्ये सुद्धा हे सिरियस प्रॉब्लेम क्रिएट करू शकतात. त्यामुळे विद्यार्थी मित्रांनो, याची सुरुवात आपण स्वतःपासून करणं आवश्यक आहे. स्वतःला स्वच्छतेच्या सवयी लावून घेणं आवश्यक आहे. स्वतः कमीत कमी कचरा कसा निर्माण करू शकतो आणि सार्वजनिक ठिकाण असेल, आपलं घर असेल, हे सर्व आपण कसं स्वच्छ ठेवू शकतो की जेणेकरून आपल्याला स्वतःचं, समाजाचं आणि एन्व्हायरमेंटचं सुद्धा आपण काय करू शकतो, प्रोटेक्शन करू शकतो. ओके, वन क्वेश्चन इज गिवन हियर. मेक अ सर्वे ऑफ द बिल्डिंग ऑफ एरिया where to live in categories of garbage as degradable and non-degradable waste. Approximately how much solid waste is generated in a week and make a list of factors responsible for it. आता याच्यावरती तुम्ही एक प्रोजेक्ट किंवा प्रकल्प पण करू शकता. तुम्ही जिथं राहताय तिथं सर्वे करा म्हटले किती प्रमाणामध्ये कचरा तयार होतो आणि त्या कचऱ्याचं वर्गीकरण करा की डिग्रेडेबल मटेरियल कोणते आहेत आणि नॉन डिग्रेडेबल मटेरियल कोणते आहेत. आणि त्याच्यासाठी मग हा कचरा कमी करण्यासाठी किंवा हा कचरा निर्माण कसा होतो ह्या सर्वाची कारणे शोधा आणि त्याला काही अल्टरनेटिव्ह सुचवा असं म्हटलेलं आहे. याच्यावरती खूप छान प्रकल्प किंवा प्रोजेक्ट होऊ शकतो. हे तुम्ही काय करू शकताय, ट्राय करू शकताय. ओके स्टुडंट, today we have to stop here. Today we have discussed about the Indian Meteorological Department, then monsoon model and climate predictions and their different models like mathematical model, holistic model and statistical model. We have also discussed about the solid waste management, need of our and garbage production per day. Okay student, today we have to stop here. See you in next video with next point. Thank you.